ہے نا، لیکن کبھی سوچیں کہ قرآن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قرآن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کبھی سوچیں؟ قرآن بولے تو اس کے قرآن ہی میں اس کے کئی نام ہیں، جیسے ہے القرآن، ایک ہے الفرقان، ایک ہے الکتاب، ایک ہے الذکر۔ کم سے کم آج 4 نام یاد رکھیں قرآن مجید کا۔ اس کی خصوصیات، خصوصی صفتی نام بہت ہیں۔ القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، یہ 4 نام آج یاد رکھیں۔ قرآن جو ہے نا، لغت میں، ڈکشنری میں قاف، را اور حمزہ، قرأ، اس کا روٹ ورڈ ہے قرأ، اسی سے قرآن نکلا ہے۔ قرآن اس کا 2 معنی ہے، اس کا 2 معنی ہے۔ ایک تو قرأ مانے پڑھنا، تلاوت کرنا، پڑھنا تلاوت کرنا، تو وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے لغت کے حساب سے۔ اور قرأ کا ایک معنی ہے جمع کرنا، ملانا، جمع کرنا، ملانا۔ تو قرآن کا یہ مطلب ہوا کہ اس کتاب میں ایک آیت دوسرے آیت سے ملی ہوئی، ایک سورہ 2 سورہ ملی ہوئی کہ نہیں ملی ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام جمع ہیں، پچھلے پیغمبروں کے قصے جمع ہیں، اور جن کو برباد کیا گیا پچھلی قوم، ان کے واقعات بھی جمع ہیں، مومنوں کے خصوصی صفات بھی جمع ہیں، کافر کے صفات بھی جمع ہیں، منافقین کی صفات بھی جمع ہیں، جنت کی نعمتیں جمع ہیں۔ تو قرآن کا جو لفظ ہے اس کا 2 معنی ہوا، ایک پڑھنا، تلاوت کرنا، اور دوسرا جمع کرنا۔ تو یہ اس کتاب میں آیتیں، سورتیں، اللہ کے احکام، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، یہ سب جمع ہے، اکٹھا ہے، ملے ہوئے۔ یہ قرآن مجید کا معنی ہے لغت کے حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے۔ شریعت میں قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے۔ جبریل امین کے ذریعے سے، جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہے اور سورۃ الناس میں ختم ہے۔ یہی تعریف ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور جو کچھ بھی ابھی بیان کیا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا اپنی تفسیر کے اندر، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر۔ قرآن مجید جو قرآن ہے، یہ کس نے نام رکھا ہے؟ اللہ نے قرآن کا نام قرآن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام قرآن رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اللہ نے قرآن رکھا ہے اس کا نام۔ سورہ الرحمن پڑھتے نا سب سے پہلی اور دوسری آیت میں، الرحمن علم القرآن، تو اللہ نے اس کا نام قرآن رکھا ہے۔ اچھا یہاں رکیے، دیکھیے یہ جو سورہ رحمان کی بات آ گئی، بہت بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، اللہ نے اپنا نام ذکر کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اسی وجہ سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس کے بعد جو ہے نا خلق الانسان ہے نا، خلق الانسان، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ جب پیدا نہ کرتا تو انسان بن ہی نہیں پاتا، بن پاتا کبھی؟ اللہ نے اگر انسان کو نہیں پیدا کرتا تو انسان بن ہی نہیں پاتا۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ قرآن نہ سکھائے تو بندہ سیکھ نہیں پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن نہ سکھائے تو بندہ
सीख नहीं पाएगा। अल्लाह ने कहा अन्नमल कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया, अल्लाह ने कुरान सिखाया। तो इसी वजह से हमको चाहिए कि अल्लाह से दुआ, अल्लाह से तौफीक मांगे इसको सीखने के लिए। ये मामूली बात नहीं, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह कुरान, कुरान अल्लाह ने सिखाया, इसका क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के पास आकर सिखा देता है, ऐसा तो नहीं ना। इब्न उसैमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को कुरान सिखाया, उनके जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। और जब वो तिलावत किए तो सहाबा इकराम ने सीखा, फिर हम लोग आज तक सीख रहे, फिर हम लोग आज तक सीख रहे। और अल्लाह कुरान का माना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अल्फाज को भी और माना को भी और उसके अंदर जो भी है अल्लाह सिखाता है। पढ़ना एक बात है, पढ़ता है, बहुत सारे आदमी पढ़ लेते हैं कुरान, लेकिन इसके माना मतलब इसका मकसद को सिर्फ वही जान सकता है जिस पर अल्लाह ताला का करम हो। और जब वो पढ़ लेगा तो कितना अजीम बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से सबसे बेहतर वो आदमी है जो कुरान सीखा और दूसरे को सिखाता है। तो अल्लाह ताला जब सिखा देगा तो आदमी अजीम बन जाएगा ना, वो आदमी अजीम बन जाएगा। तो ये बात है, इसी वजह से कुरान मजीद की बड़ी अजमत है। और एक नाम फुरकान है ना, फुरकान। तो फुरकान का जो रूट वर्ड है फाराका, फाराका, उसी से फुरकान आया है। फुरकान का मतलब होता है किसी चीज के दरमियान फर्क करना। तो फुरकान कुरान को इस वजह से कहा गया है कि ये हक और बातिल, सही गलत के दरमियान फर्क करता है, सही गलत के दरमियान फर्क करता है। और ताज्जुब करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी एक सिफत फर्क थी। फरिश्ते, एक हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे और फरिश्ते आए, फरिश्तों ने कहा कि ये कौन है? तो कहे दूसरे फरिश्ते जवाब दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सही बुखारी में, ये सही बुखारी में, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका, इनकी आंखें सो रही है लेकिन दिल जाग रहा है। मिसाल दी गई कि इनकी मिसाल ऐसे है, एक घर है, घर है, उसके अंदर दस्तरखान सजाया गया है और एक बुलाने वाला है। तो फिर फरिश्ते ने कहा कि इसकी तफसीर कीजिए ताकि समझ में आए। तो दूसरा फरिश्ता कह रहा है कि वो घर जन्नत है और दस्तरखान जन्नत की नेमतें हैं, बुलाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मन अता मोहम्मदन फक़द अता अल्लाह, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत। वमन असा मोहम्मदन असल्ला, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरमानी की उसने अल्लाह की नफरमानी की। उस वक्त फरिश्ते ने ये कहा मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फर्क करने वाले हैं। कौन सच्चाई पर है, कौन झूठ पर है, कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, कौन सही पर है, कौन गलत पर है, कौन जन्नत के रास्ते पर है, कौन जहन्नम के रास्ते पर है, ये कैसे मालूम होगा? कुरान मजीद के जरिए से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। तो ये फुरकान का मतलब होता है, ये फुरकान का मतलब होता है। और किताब एक नाम है इसका, किताब, किताब बोले तो लिखी हुई, तो अल्लाह ताला ने इसको लौहे महफूज में लिखा है। अल्लाह ताला ने लौहे महफूज को, लौहे महफूज में इस किताब को लिखा है। ये किताब का माना लिखी हुई चीज, और एक माना अज़िक्र, अज़िक्र, इसमें दो बातें, इसमें जिक्र की में दो बातें हैं। जैसे कि इमाम मावरदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि एक बात तो जिक्र बोले तो याद, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है, अल्लाह की सिफात का जिक्र, इसमें अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की सिफात का जिक्र है। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों का जिक्र है, उन लोगों की सिफात है जो इस कुरान पर ईमान लाए,
اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور جو اس کی سچائی کو مانیں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اس میں قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جو بھی اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں ان کو کیا 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 ملے گا، ان کو انعام، یہ سب کا ذکر ہے۔ تو یہ آج پورے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے کئی نام ہیں، ان میں سے القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر ہے، اور قرآن کا معنی ہے، فرقان کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے